성령교회 교회 여러분, 한 주간 평안하셨습니까? 거룩한 주일, 이렇게 한마음 한뜻으로 함께 하나님을 예배할 수 있어서 기쁩니다. 알려드립니다. 여성교회에서 성경 통독과 필사 캠페인을 시작합니다. 연말에 시상식도 있을 예정입니다. 많은 참여 바랍니다. 김수영 집사님과 김명아 집사님께 문의해 주시기 바랍니다. 2020년 성령교회 재정 총결산 보고에 관한 안내입니다. 완성본은 김수봉 장로님께 연락하시면 프린트된 보고서를 받아보실 수 있습니다. 재정 총결산 보고에 관한 질문 및 설명을 위한 시간도 마련되어 있습니다. 질문이 있으신 분들은 오늘 오후 1시 30분 줌으로 진행되는 공개 미팅에 참여해 주시기 바랍니다. 초등부의 학부모, 교사 모임이 있습니다. 초등부 온라인 예배 및 활동 시간에 관해 학부모님의 의견을 듣고자 모임을 갖습니다. 2월 28일 주일 저녁 8시입니다. 줌으로 진행됩니다. 매주 토요일에 발송하는 온라인 주일 예배 안내 이메일에는 2개의 링크가 공지되어 있습니다. 첫 번째 링크로 접속하시면 온라인 예배에 참여할 수 있습니다. 만일 첫 번째 링크에 문제가 발생하면 바로 밑에 있는 링크로 접속한 후 St. John's KUMC 라이브 스트림을 찾아 클릭하시면 됩니다. 이제 마음과 정성을 다해 함께 하나님을 예배하겠습니다. 하나님, 이 시간 우리가 드리는 입술의 고백과 마음의 고백을 기쁘게 받아 주시옵소서. 이 시간 우리 모두에게 하나님의 크신 사랑과 은혜로 함께하여 주시옵소서. 좌로 나갈 때에 어떻게 나가야 할까? 나를 구원한 주의 십자가 그것을 믿으며 가네. 십자가의 모형 완전하신 사랑 힘입어 나갑니다. 십자가의 모형 완전하신 사랑 힘입어 예배합니다.
사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 예배의 자리에 불러주시는 은혜에 감사를 드립니다. 지난 한 주간을 되돌아보니 우리 주님이 허락하신 삶 속에서 빛이 되신 주님을 의지하며 빛을 드러내고 어둠을 밝히는 삶을 살지 못하고 오히려 어둠과 동화되어 어둠 속에 파묻혀 살아왔던 죄된 모습들이었습니다. 주님, 이런 저희들의 어리석음을 주의 긍휼로 용서하여 주시옵소서. 언제나 저희를 돌보시고 보호하시는 주님의 빛을 따라 살게 하시며 이제 어둠의 자리에서 일어나 신음하며 아파하는 이웃들에게 소망의 빛, 기쁨의 빛으로 주님을 전하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 온 세상의 코로나 문제로 인한 근심과 어둠이 저희들 안에 있사오니 오늘 주시는 주님의 말씀의 빛으로 어둠이 물러가는 긍휼을 경험케 하옵소서. 두세 사람이 모인 곳에도 함께 하신다고 약속하신 하나님, 구하고 찾고 두드리면 반드시 주실 것이라고 약속하신 신실하신 주님 앞에 저희들의 사정을 아릅니다. 저희 사랑하는 성도들, 육신의 연약한 자를 치료하여 주시고 정신적으로나 영적으로 연약한 자에게 예수 그리스도의 능력으로 치유하여 주시옵소서. 믿음이 연약하여 갈대와 같이 흔들리는 자에게는 굳은 믿음을 더하시고 가정이 화목하지 못한 곳에는 주의 평강이 임하게 하시고 부부가 화합하고 자녀를 사랑하고 자녀들은 부모를 공경하는 아름다운 가정으로 변모시켜 주시옵소서. 주의 놀라운 능력이 우리 각자의 일터에도 임하사 그 자리가 번성할 뿐만 아니라 하나님의 복음이 증거되는 선교의 자리가 되게 해 주시옵소서. 사랑의 하나님, 이제 우리가 아버지의 말씀 안에 거함으로 우리의 믿음이, 우리의 행동이, 그리고 우리의 모든 삶이 날마다 변화되어 예수님을 닮아가게 하옵소서. 그리하여 우리의 모습을 통해 위로신 하나님과 사랑의 하나님이 조금이라도 세상에 보여지게 하옵소서. 진실로 우리 모든 성도들이 하나님의 진실된 자녀임을 깨달아 알게 하시고 확신하며 살아가게 하옵소서. 죄인의 갈등과 번민 속에서 지내기보다는 하나님의 이루신 사랑과 평강 속에 거하는 삶 살게 하옵소서. 오늘 비록 저희들이 한자리에 모이지는 못하였지만 한마음으로 함께하여 예배를 드립니다. 주님의 말씀을 전하시는 조상영 목사님께 주의 음성을 전하시는 귀한 복 주시고 하나님을 더 깊이 알아가는 예배되게 하여 주시옵소서. 저희들은 그 말씀을 기쁨으로 받고 아멘으로 하답하는 은혜에 충만한 이 시간 되게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. Today's Bible scripture comes from John 14:6. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. The word of the Lord. Good morning, everyone. I hope everyone enjoyed their February vacation and stayed warm through all the snow we've been getting. As I mentioned 2 weeks ago, we're starting a new sermon series called Jesus Is. Jesus is what? Exactly.
we're going to talk about some of the things that Jesus described himself as. Now, you might be thinking, why do we need to know all those things? I mean, we know that Jesus is the Son of God, and he died for our sins, and God brought him back to life. Isn't that all we need to know? I think that's a great start. But you definitely need to know all these other things as well. Let me try to explain why with an example. Let's say someone wants to get to know me really well. First, I probably would introduce myself and describe who I am, kind of like this. I'm a cook. I am an artist. I am an instructional designer, an e-learning creator. I am a Sunday school teacher. I am a daughter, and a sister, and an aunt. Wow, that was a lot. Now, if this person really experienced me and knew about me and all of these things, then I would say they know me really well. So learning more about how Jesus described himself and what those mean will help us know who Jesus really is. In the book of John, there are 7 things that Jesus described himself as, and he started all those descriptions with I am. And out of those 7, 지민 전도사님 and I chose 4 things to talk about, and then 1 thing that one of his disciples described him as. Now, this disciple's name is John, who is also the author of the book of John, and a beloved disciple who watched Jesus very closely. Today, we are going to talk about the first one, which is Jesus is the way. What does that really mean? Does that mean we need to walk on Jesus? No, that'd be silly. To really understand who Jesus is and what Jesus meant by him being the way, we have to go all the way back to Genesis chapter 1 again. Remember how we learned about God bringing order and purpose to a chaotic world? And then he created humans, and everything was just beautiful and perfect. Adam and Eve, the humans God created, were at peace with God. Then, by choosing what looked good in their eyes, they started a new way of living, a way that led to selfishness, broken relationships, destruction, and war. Adam and Eve's children and their children and their children went on the same way. They kept choosing what looked good in their eyes instead of trusting God's wisdom. It seemed hopeless until Jesus came. And as Jimin 전도사님 mentioned last week, Jesus chose a different way to live. Instead of choosing what looked good in his eyes, he trusted in God's wisdom and that God would provide. He started a new way, and his way leads to loving others, fixed relationships, recreation, and peace with God. And that is what it means for Jesus to be the way. And the beauty of all of this is that the way Jesus has created, it's not just for him. It's for all of us. He invites us to choose his way together. Now, I know that it's not easy to figure out what Jesus' way is when you need to make decisions or when you're dealing with other people. And honestly, no one has an easy answer that works for every situation.
And this is why all the more we have to trust that God will show us and tell us through the people around us, through the Bible studies, and through our prayer. So, this week, I would like everyone to start their day with this super short prayer. It goes something like this. Dear Jesus, please help me choose your way today. In your name I pray, amen. It is my hope and prayer that everyone starts their day this week with this prayer and experience our good Father, God. Let us pray. Dear Jesus, thank you so much for opening a new way for us to follow. Please help us choose your way this week. We thank you for everything you have done for us, and we pray in your name. Amen. 여러분 안녕하십니까? 지난 한 주간 동안 편안히 잘 지내셨습니까? 오늘은 날씨가 아주 화창하네요. 오랜만에 날씨가 좋은 듯 합니다. 여러분 건강하시길 기도합니다. 오늘 오후 1시 30분에 그 재정부의 재정보고가 온라인으로 있어요. 관심 있으신 분, 질문 있으신 분들 들으셔서 질문하시면 좋을 듯 합니다. 2020년 우리 참 어렵잖아요. 힘들었는데 여러분들 거룩하게 구별해서 하나님께 예물 드리고 우리 교회 공동체를 세우고
선교지를 도울 수 있어서 참 감사합니다. 여러분들에게 감사드립니다. 어려운 삶에 꾸니를 하고 재정부원들이 수고 많으셨어요. 우리 김수봉 장로님, 정우영 권사님, 김재현 지사님 애쓰셨습니다. 우리 하나님께 감사하고 그리고 수고하신 재정부원들에게 격려하는 마음으로 우리 박수 같이 했으면 참 좋겠습니다. 오늘 저희에게 주시는 하나님의 말씀은 요엘서 2장 13, 12절부터 15절, 14절입니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더시하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 주께서 혹시 마음과 뜻을 돌이키시고 그 뒤에 복을 내리사 너희 하나님 여호와께 소제와 전제를 드리게 하지 아니하실는지 누가 알겠느냐. 아멘. 어, 2020년 8월 6일자 영국 BBC 방송 웹사이트에 흥미있는 기사가 실렸습니다. 아프리카 동쪽에 수많은 메뚜기 떼가 나타나서 사람들을 어렵게 한다라는 말입니다. 무려 8천만 마리 이상의 메뚜기 떼들이 등장해서요, 식물과 과일류를 그냥 다 먹어치운다고 합니다. 메뚜기 한 마리가 한 2g 정도가 채 안 된대요. 그런 것들이 막 떼로 몰려달려갖고 사람이 먹는 곡식들, 식량들을 먹어치워요. 하루에 사람 3만 5천 명이 먹을 수 있는 식량을 먹어치운다고 합니다. 국가적 재난이 벌어지고 말았습니다. 이 메뚜기들이 이동을 했어요. 처음에 이제 동아프리카에서 그냥 막 그 극성을 피우더니 중동으로 갔다가 나중엔 인도로 옮겨갔다가요. 나중엔 중국 서부까지 오더니 이제 겨울이 되면서 소멸되었습니다. 그래서 그 많은 사람들이 이 메뚜기 때문에 고생을 했습니다. 이 신문 기사의 제목이 참 흥미롭습니다. 여러분 앞에 사진에 보일 텐데요. Biblical Locust Plagues라고 이렇게 적혀져 있네요. 성경에 나올 법한 그런 메뚜기 떼 재앙이, 우리 역병이 2020년에 벌어져서 사람들이 굉장히 고생하고 있다라는 것으로 해석할 수 있습니다. 기원 400여 년 전 남유다 백성들이 이와 비슷한 이것보다 더 심한 어려움을 겪었습니다. 수억의 멧돼지들이 날아와서요, 그 푸른 잔디를 그냥 다 먹어치우고요, 식물을 먹어치우고 나무에 있는 과일을 다 먹어버렸습니다. 날마다 성전에서 드릴 제사 그 제물조차도 없어가지고 이 제사장들이 어떻게 할지 막 애를 먹는 그런 모습이 나옵니다. 이게 끝이 아니에요. 가뭄이 몰아닥쳤어요. 그래서 막 시냇물이 마르고 그리고 초원들이 다 바짝바짝 말랐습니다. 설상가상으로 불도 났어요. 그래서 나무가 죽지는 않았는데 나뭇잎만 먹어가지고 이게 불이 나갖고 나무가 다 타버리는 상황이 됐습니다. 천재지변으로 인해서 남유다 백성들이 너무너무 고생을 합니다. 백성들이 먹을 것이 없어서요, 이게 들판을 보면서 망연자실하고 있습니다. 제사장들이 제사를 드려야 되는데 심지어 제사를 드릴 재물조차 없는 거예요. 그래서 울고 있는 장면이 요엘서에 묘사되어 있습니다. 에덴 동산 같았던 것이 성경에 보니까 나와 있어요. 마치 황폐한 사막처럼 되고 말았습니다. 이럴 때는 어떻게 해야 할 것인가? 백성들이 눈물 흘리면서 제사장들에게 물어봅니다. 그래서 제사장들이 어떻게 할지 고민하는 장면이 요엘서에 나옵니다. 이런 백성들을 향해서 하나님께서 요엘을 통해서 말씀해 주는 장면 저희들이 읽었습니다. 12절과 13절에요. 우리 앞에 있는데 다 같이 한 목소리로 읽겠습니다. 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님께 돌아올지어다.
이게 지금 아무것도 없어, 먹을 것이 없어서 눈물 흘리고 있는 백성들에게 하신 말씀이에요. 뭐라고 얘기하면 여호와께 돌아오라고 합니다. 와서 금식하고요, 울고 애통하래요. 그러면서 마음을 다하고 마음을 찢으며 여호와 하나님께 오라고 합니다. 이 내용을 읽으면은 참 신기해요. 아니 지금 지금 막 백성들이 다 죽게 생겼거잖아요. 여호와께 돌아오라는 건데, 사실 백성들이 이렇게 힘든 상대는 메뚜기 떼들이에요. 그러니까 그 메뚜기 떼를 어떻게 처방해야 될 것인가라고 말을 해주면 이게 좀 더 좋을 것 같은데 그런 얘기는 하지 않습니다. 여러분, 상황은 굉장히 비참합니다. 이 사람들이 먹을 것이 없고요. 일단 당장 이제 먹을 것이 없으니까 어떻게 할지 굶고 있는 상황인데 그 먹을 것을 어떻게 해결해야 될 것이다라고 말해주면 좋잖아요. 근데 그런 얘기는 전혀 없습니다. 여러분, 백성들은 아주 마음속에 깊은 상처가 있었을 것입니다. 이 하나님 나름대로 섬긴다고 섬겼는데 이게 지금 뭐야, 아무것도 지금 싹 다 날아가 버린 거거든요. 그러니 어떻게 살까 막막한데, 그런 사람들에겐 위로가 필요하잖아요. 위로의 말씀 나온 다음에 여호와께로 돌아오라 뭐 이래도 되잖아요. 근데 전혀 그런 말을 하지 않아요. 금식하라, 울며 애통하라, 마음을 다하고 마음을 찢고 여호와께로 돌아오래요. 하나님이 요엘을 통해서 하고 싶은 말씀은 여호와 하나님이 너의 신앙의 기초가 되어야 될 것이다 라는 것을 가르쳐주기 위함입니다. 여호와 하나님의 신앙이, 여호와 하나님에 대한 믿음이 너의 신앙과 너의 삶과 너의 일터의 기초가 되어야 할 것이다 라는 것을 가르쳐주고 있습니다. 그것은 마치 집으로 표현하면 좋을 듯합니다. 여러분, 집을 짓기 전에는 기초석, 영어로 코너스톤이라고 하잖아요. 기초석을 먼저 이렇게 둡니다. 그러나 다음에 기둥을 세우고 그 다음에 벽을 쌓고 지붕을 올립니다. 그런 모습과 똑같아요. 지붕 중요하죠. 벽 중요하죠. 기둥 중요하죠. 근데 가장 중요한 것은 기초석이에요. 기초석이 잘 되어 있으면 기둥이 흔들리더라도, 지붕이 흔들리더라도 괜찮습니다. 근데 기초석이 되어 있지 않으면 위에 있는 것들이 아무리 좋더라도 그 집은 위험하게 됩니다. 마치 그것과 똑같아. 너희 신앙생활의 삶의 기초를, 가장 기반을 여호와 하나님께 두라라는 가르침으로 받아들일 수 있습니다. 이스라엘 백성들이 국가적 재난을 당했습니다. 다 잃어버렸어요. 먹을 것이 하나도 없어요. 할 수 있는 것들이 아무것도 없어. 그냥 nothing이야. 아무것도 없는 그 상황에서 가장 중요한 것이 뭐냐, 기초가 되는 것이 뭐냐, 그게 여호와 하나님이다 라는 것을 알려주고 있습니다. 여러분들은 여호와 하나님께 돌아야 할 것입니다. 와서 여호와 하나님 앞에서 금식하고 애통하고 통곡하면서 하나님 앞에서 나 자신을 둘러봐야 돼. 그때 내가 하나님에 대한 신앙이 없다는 것을 발견되면 그것을 회개해야 될 것이라는 가르침입니다. 여러분, 아무것도 없을 때 여러분들이 하나님께 나와서 자기 자신을 둘러봐야 돼요. 그때 자신의 삶의 기초 안에 하나님을 두지 못한 것을 발견한다면 바로 그것을 반성해야 된다는 가르침입니다. 여러분, 삶이 아무것도 없고 모든 것이 다 깨졌을 때 하나님 앞에 나와서 자기 자신을 둘러보고, 자기 자신을 둘러볼 때 자기 일터 속에 하나님을 기초로 두지 않았던 것을 발견한다면 이제부터는 하나님을 내 일터에 기초를 두고 살겠습니다라고 결심하도록 하나님께서 요청하시는 것과 같습니다. 이스라엘 백성들이 순종합니다. 하나님은 원래 오래 참으시는 분입니다. 하나님은 원래 자비가 많고 사랑이 많으신 분이라는 것을 이스라엘 백성들이 알고 있었습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께 나아가 기도하고, 하나님께 나아가 금식하고요, 애통하고 통곡하고 마음을 다하고 마음을 찢고 하나님께 기도를 했습니다. 거룩한 금식이 선포되어 이스라엘 백성들이 성전에 모이네요. 성전 들어가기 전과 번제단 사이에서 제사장이 하나님께 울며 통곡하며 기도합니다. 이스라엘 백성들이요, 성전에 모여서 쭉 몰려서서 그분들과 하나님께 나아가 마음을 다해서 마음을 찢고 기도합니다. 하나님, 불쌍히 여겨주옵소서, 긍휼히 여겨주시옵소서, 우리 모든 것들이 다 사라진 우리의 상황을 보시고 은혜를 내려 주옵소서. 하나님이 뜻과 마음을 돌이키셨습니다.
비를 흡족하게 내려주셨어요. 말랐던 시냇물이 흐르고요. 그냥 다 황폐됐던 초원이 이렇게 풀들이 자라기 시작합니다. 곡식이 자라기 시작해요. 나무가 다시 솟아납니다. 그리고 그곳에서 열매가 맺힙니다. 백성들이 그것을 먹고 즐거워하고 행복한 장면이 나옵니다. 그리고 그 사람들이 다시 성전에 모여서 하나님께 찬양 드렸습니다. 여러분, 집으로 비유하자면요, 집이 다 이렇게 흩어졌을 때 기초석을 여호와 하나님께 다 이렇게 다시 단단히 두니까 이스라엘 백성들이 하나님이 거기에 기둥을 다시 세워주시고 하나님이 거기에 벽을 다시 세워주시고 하나님께서 지붕을 다시 올리도록 하신 것과 똑같습니다. 아멘, 할렐루야. 이 경험이, 이 은혜가 우리들 삶에도 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리는 코로나 사태로 인해서 많은 어려움을 겪고 있습니다. 전 세계가 고통스러워하고 있습니다. 수억의 사람들이 바이러스를 전염병에 걸렸어요. 수백만의 사람들이 죽었습니다. 경제적 손실은 얼마인가요? 이 심리적 붕괴는 어떻게 수치로 나타날 수 있는가요? 많은 사람들이 어려워하고 통곡하고 있습니다. 메뚜기 재앙은 세 발의 피야. 그 메뚜기 재앙이 요새도 일어나는데 그건 국지적인 저제예요. 지금 코로나 바이러스는 전 세계가 다 신음하고 있습니다. 이런 우리들에게 하나님께서 요엘서를 통해서 말씀을 전해주십니다. 여호와 하나님께 돌아오십시오. 여호와 하나님은 인자하신 분입니다. 여호와 하나님은 오래 참으신 분입니다. 여호와 하나님은 사랑을 베풀어 주시길 원하시는 분입니다. 그분 앞에 나와서 금식하고 통곡하고 울고 마음을 다하여 마음을 찢고 기도하십시오. 이 요엘의 음성이 오늘 예배 참석한 우리들, 가정에서 일터에서 예배 참석한 우리들 모두에게 똑똑하게 들리기를 주님의 이름으로 소원합니다. 아멘. 우리가 요엘의 외침을 마음으로 받아들인다면 우리들 삶에서 하나님을 만나는 시간을 정기적으로 가져야 할 것입니다. 요엘서에 보니까 그렇게 막 국가적 재난이 왔을 때 백성들이 성전에 왔거든요. 그리고 성전에 와서 그렇게 회개의 기도를 드리는데 우리는 지금 상황이 성전에 다 모이기가 어렵잖아요. 그렇다고 보면 이런 때 하나님 앞에는 나가야 돼서 하나님 앞에 나가서 나 자신을 둘러봐야 되는데 성전에 다 모이기가 어려우니까 각자의 삶의 자리에서 각자의 일터에서 하나님을 만나는 시간을 가져야 할 것입니다. 여러분, 하나님을 만나는 시간 나는 것은 시간을 정해놓고 일정하게 하루 중 일정하게 시간을 정해놓고 장소를 정해놓고 거기서 말씀을 읽는 것과 마찬가지입니다. 거기서 찬양을 드리는 거예요. 거기서 기도를 드리는 거예요. 하나님께 찬양하고 높이며 경배 드릴 수 있습니다. 하나님의 말씀을 읽으면서 하나님 말씀을 들을 수 있습니다. 내가 하나님과 기도하면서 하나님과 대화를 나눌 수 있습니다. 그렇게 나의 가정에서, 나의 일처에서, 나의 삶의 자리에서 하나님을 만나는 시간을 갖는 것입니다. 그렇게 내가 하나님 자리로 나가면 하나님 말씀을 읽고 하나님께 기도하고 하나님께 찬양 드리면 하나님께서 내게 성령의 모습으로 오셔서요, 내게 말씀해 주시는 것을 들을 수 있어요. 내게 생각으로 혹은 여러 가지 환경을 통해서 인도하시는 것, 나로 하여금 가도록 말씀해 주시는 것을 들을 수 있습니다. 그러면 그것에 맞추어 살다 보면 내 삶 속에 변화가 일어나는 거잖아요. 내가 하나님과의 만남을 통해서 내가 변화되고 내 삶 속에서도 변화가 일어납니다. 여러분, 코로나 사태 이후로는 많은 것들이 변한다고 합니다. 코로나 사태 이전과 코로나 사태 이후는 전혀 다른 세상이 된다고 해요. 이제껏 내가 하고 있던 지식과 이제껏 내가 쌓아왔던 네트워크, 내가 쌓아온 것들이 이제 앞으로는 거의 무용지물이 될 수 있습니다. 새로운 지평이 열리는 세상이 됐습니다. 그래서요, 이렇게 변화되고 있기 때문에 내가 변화돼서 변화를 앞질러 가든지 아니면 그냥 가만히 있다가 변화에 휩쓸려 가든지 둘 중에 하나가 될 것이랍니다. 저는요, 그냥 변화에 휩쓸려 가고 싶지 않습니다. 저는 우리 교우들이요, 변화된다는 것을 알고 내가 변화돼서 변화를 앞질러 가는 그런 지도자가 되기를 원합니다. 그 변화가 내 마음 속에서, 내 영혼 속에부터 나와야 되잖아요. 내 생각이 바뀌어야 되잖아요. 그 변화의 시작을 바로 여호와 하나님 앞에서 찾는 거예요. 이 대재앙의 시기에,
이 대변화의 시기에 하나님과의 만남의 시간을 갖고 그분 앞에 나가서 말씀을 읽고 그분 앞에 나가 찬양을 드리고 그분에게 이제 기도하면서 대화를 나눈 겁니다. 그것을 통해서 내게 해주시는 말씀, 내 삶을 통해서 하고 싶어하는 것들이 있잖아요. 그 변화를 일으켜 나가는 거예요. 그것은 마치 집하고 똑같아. 이게 집을 다시 지을 수 있잖아요. 이게 막 부셔버리는 게 아니라 지붕 뜯어내고 벽 다시 뜯어내고 지붕하고 난 다음에 기초를 단단히 해놓고 다시 어떻게 하면 우리 집에 맞가 리오거나이즈 할 수 있잖아요. 가끔 그렇게 하잖아요. 지금 이게 비유예요. 그래서 기초를 다시 세워놓고 기둥을 다시 세우고 벽을 세우고 집을 세우는 것과 똑같은 거예요. 내 신앙을 하나님 앞에서 다시 이렇게 다 부대해. 내가 이제까지 살아왔던 삶을 하나님 앞에서 다 이렇게 다 이렇게 풀어놓는 거예요. 내가 일하던 방식, 하나님께서 주신 은사 이런 것들을 다 이렇게 풀어놓는 거예요. 그리고 하나님과 대화를 하면서 다시 리오거나이즈 하는 거라 똑같 그 말입니다. 집으로 비유하자면. 그때 내가 리오거나이즈 할 때 생각이 바뀌고 이게 생각이 바뀌고 변화를 주도할 수 있는 거잖아요. 그 리오거나이즈 할 때 그 기초의 가장 중심에 여호와 하나님을 도와야 될 것이다. 그 말이에요. 여호와 하나님이 이 세상을 만드시고 주관하십니다. 그분이 나의 삶을 인도하십니다. 그분이 내게 은사를 주시고 나로금 일하게 하고 이 땅을 이끌어가게 하십니다. 그 사람이 그 하나님이여 나를 변화시키고 나의 복의 근원을 잡아서 이 땅을 변화시켜 가기를 원하십니다. 그 여호와 하나님을 내 신앙의 가장 기초에 두자 그런 얘기예요. 그 여호와 하나님을 내 인생의 가장 기초에 두자 그 말이에요. 그 여호와 하나님은 나의 일터에 가장 기초를 두고 내가 그분 안에서 변화되고 내가 그 변화된 것을 가지고 이 세상을 주도해 나가며 살아가면 얼마나 좋겠느냐 그 말입니다. 내가 여호와 하나님을 내 신앙의 기초를 둘 때, 내가 여호와 하나님을 내 인생의 기초를 둘 때, 내가 여호와 하나님을 내 일터의 기초를 둘 때, 그분이 내가 깨닫지 못한 놀라운 지혜를 주십니다. 그분이 내가 보지 못했던 새로운 비전을 보게 하십니다. 그분들이 내가 생각지 못했던 사람을 만나게 하시고요. 그분이 나로 하여금 놀라운 통찰력을 주셔서 나의 삶을, 내 신앙을, 내 일터를 변화시키고 열매를 맺게 하는 그런 놀라운 일이 일어날 줄로 믿습니다. 이 고백이, 이 체험이 우리 성령학교 교우들 모두에게 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 위기는 기회가 될 수 있습니다. 1665년도에 런던에 흑사병이 돌았답니다. 대재앙. 이제 그 무렵에 유럽에 이제 흑사병이 돌았는데 런던을 막 친 거는 1665년이래요. 도시 인구의 25%에 해당하는 사람이 10만 명이 이 흑사병으로 죽었습니다. 그 다음 1966년도에 런던에 대화재가 일어나잖아요. 그래서 시내의 5분의 4가 불타버렸대요. 그러니까 65년도하고 66년도에 그러니까 런던 시내가 그냥 완전히 쑥대밭이 돼버린 거예요. 그 바람에 왕궁에 있는 사람과 귀족에 있는 사람들이 시내에 살 수가 없어가지고 런던 밖으로 나가서 집을 짓고 살기 시작했습니다. 그리고 외지에서 왔던 사람이 갈 데가 없으니까 런던에서 할 수 없이 자기 고향 땅으로 돌아가게 됐습니다. 아이작 뉴턴이 그때는 케임브리지 대학교 졸업한 학생이었대요. 그래서 이제 거기서 졸업을 막 하려고 하는데 이런 일이 벌어졌어요. 그래서 자기는 원하지 않았는데 할 수 없이 고향 땅으로 돌아가게 됐습니다. 고향 땅에 돌아가니까 사람들도 뭐 같이 공부하던 사람들 뭐 가르치는 교수님도 뭐 아무도 없는 거야. 그냥 고향 땅에 자기 혼자 가가지고 이거 뭐 하나 하고 생각하다가 이제 그 학교에서 공부했던 걸 다시 뒤돌아보고 그리고 책을 갖고 와서 독서를 혼자 열심히 했다고 합니다. 그러면서 그 2년 동안요 미적분과 만류 인력 법칙의 원리를 확립하고 후에 논문을 발표합니다. 뉴턴 덕분에 정확하게 물리량을 계산하게 되면서 이를 응용한 기술들이 나오고 이것들이 모아져서 영국의 산업혁명이 일어났다고 합니다. 역병이 일어나지 않았다면 대화재가 없었다면 그는 런던에 계속 머물며 다른 일을 했을지도 모릅니다. 과학사에서 혁명가도 같다는 이 발견이 더뎌졌을지도 모릅니다. 이게 뭐 재미로 읽는 과학사 이런 책에 보면 이게 꼭 나오는 내용이에요. 그러니까 이게 위기가 기회로 바뀐 거잖아요. 우리가 요엘서를 읽어보면 메뚜기 떼들려서 완전히 토초화됐어요. 근데 그 백성들이 여호와 하나님께로 돌아오면서 다시 신앙이 재건되고 삶이 재건되는 모습이 요엘서에 나오거든요. 그걸 다른 식으로 얘기하면
위기를 기회로 바꾼 거야. 그거를 그냥 스스로 바꾼 게 아니라 하나님이 신앙 안에서 위기를 기회로 바꾸도록 이끄시는 것이 바로 이 요엘서에 나와 있습니다. 여러분, 이 깨달음과 이 체험이 우리들에게도 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 바쁜 시간 안에서 자기가 시간을 쪼개고 장소를 내서 하나님께 나가고 하나님을 만나는 것은 말이 그렇지 참 쉽지 않습니다. 우리 마음은 그러고 싶어. 근데 가정에서 지금 막 계속 재택근무를 하잖아요. 그럼 아이들하고 막 이렇게 주투하면서 그런 시간을 내기는 참 쉽지 않습니다. 일터에 나가서도 사람들이 보는 게 있잖아요. 그런 것들을 염두에 두면 또 하기도 어려워요. 그리고 또 안 하다가 갑자기 하려면 참 쉽지 않아요. 그래도 하나님과 만나는 시간을 갖도록 여러분들에게 요청을 합니다. 근데 이게 마음대로 잘 안 돼요. 그래서 요엘이 오늘 말한 게 마음을 다하라. 마음을 다해서 여호와께 돌아오라. 그렇게 얘기한 거예요. 그 정도가 아니라 마음을 찢으면서 여호와께 돌아오라 라고 그렇게 말한 겁니다. 사도 바울의 말씀이 생각나요. 내가 원하는 바 선은 행하지 않고 도리어 원하지 않는 바 악은 행하는도다. 그러면서 얘기하잖아요. 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을, 육신으로는 죄의 법을 따르니라. 그리고 오호라 나는 공고한 존재다. 로마서 7장에 보면 나와요. 사도 바울도 그런 거예요. 지금 이게 우리 가운데 이렇게 마음이 이렇게 가운데 있다고 생각한다면 한쪽으로 선이 있고 또 한쪽으로 육신이 있어요. 선과 악이 있어. 근데 이게 선은 선대로 내 마음을 자꾸 영향을 주려고 하고 악은 악대로 이렇게 마음을 줘. 그러니까 내 마음은 선한 대로 선한 영향을 받아서 살고 싶은데 내 속에 또 다른 악이 있어서 이것 때문에 육신 이렇게 표현되어 있잖아요. 로마서에는. 그것에 영향을 받아갖고 자꾸 내 마음이 왔다 갔다 하는 거야. 내가 하나님을 만나는 시간을 가져야지. 하나님께 찬양 드리고 말씀 듣고 하는 시간을 가져야지. 마음으로는 그걸 원하는데 이것저것 핑계대면서 그렇게 하지 못하게 하는 게 자꾸 마음에 영향을 주잖아요. 우리 다 알잖아요. 그래서 이 마음이 왔다 갔다 하는 거야. 근데 이 악한 쪽으로, 육신의 쪽으로 가는 마음을 선한 쪽으로, 영의 쪽으로, 하나님의 법을 따르는 쪽으로 가도록 잡아당기라는 거거든요. 그러니까 이쪽으로 가는 걸 이쪽으로 자꾸 가려고 하는 걸 이쪽으로 잡아당기는 게 그게 참 쉽지 않아. 근데 이렇게 잡아당기다 보면 마음이 점점 힘들고 찢어지기도 해. 우리 어렸을 때 전 남동생이 있었는데 동생하고 장난 놀다가 나는 이쪽으로 가는데 동생이 자꾸 절로 간대. 글로 가면 안 돼. 일로 와 하다가요. 이걸 잡았는데 일로 와 하는데 글쎄 여기가 찢어져 버렸어. 그래서 이게 쑥 나오는 거야. 아니 그런 옷이 다 있어요. 요새는 안 그럴 때 옛날에 하여간 그 옷이 좀 별로 안 좋지 않아서 그때 얼마나 당황했는지 몰라. 엄마한테 얼마나 혼난지 모르고 어떻게든 옷을 찢었냐고. 근데 이제 그건가 똑같아. 내 마음이 자꾸 일로 가려고 하는데 일로 하려면 옷을 찢는 것 같이 힘들어요. 그렇게 하면 안 되는데 내 마음에 갈등이 생겨. 그 힘든 것을 뭐라고 표현하면 마음이 찢어진다 그렇게 얘기한 거잖아요. 마음을 다해서 여호와께로 오라. 마음을 찢어가면서 여호와께로 오라. 여호와 하나님은 참 오래 참으시는 분이에요. 여호와 하나님은 자비로우신 분이에요. 여호와 하나님은 사랑을 베풀어 주시길 원하는 분이에요. 우리가 이 재앙 속에서 아무것도 할 수 없다. 어떻게 미래 소망이 없다. 가진 게 없다고 할 때 하나님은 내게 다시 오셔서요. 내 삶 속에 여호와 하나님의 신앙의 기초를 두는 거야. 여호와 하나님을 내 삶의 기초로 두는 거야. 여호와 하나님은 내 일터의 기초를 세워줘서 그 위에서 신앙생활하고 그 위에서 인생을 다시 구상하고 그 위에서 내 일터에 변화를 일으키기를 원하십니다. 하나님이 성령으로 도와주실 것입니다. 하나님이 능력으로 덮어주실 것입니다. 하나님이 내게 복을 내려주시고 하나님이 내 삶을 의미로 바꿔주시고 하나님이 내 삶의 결실을 이루어서 내 이웃들을 나누게 하고 이 세상에서 하나님의 영광을 돌리게 하고 이웃들과 나누며 섬기며 살게 하실 것입니다. 이 은혜가 이 체험이 우리들 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 삶의 자리에서 하나님을 만나는 시간을 가지십시오. 우리는 사순절을 맞습니다. 십자가 달시고 부활하신 예수 그리스도를 바라봅니다. 그분이 흘리신 피로 내 죄가 용서되었다는 것을 다시 한번 고백하고 내 삶을 뒤돌아보는
시간입니다. 힘들더라도, 일터에서, 혼란스럽더라도 가정에서 하나님을 만나는 시간을 가지십시오. 마음을 다하여 하나님께 나아가십시오. 필요하다면 마음을 찢고 하나님께 나가시는 나와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 하나님 감사합니다. 바라볼 수 있는 분이 하나님이셔서 참 감사합니다. 내가 사는 것은 은혜 때문이다 찬양할 수 있어서 참 감사합니다. 내 밑바탕이 다 내 것이 다 무너지고 내 기초가 다 날아가더라도 그곳에 여호와 하나님이 계시다라고 믿고 나갈 수 있어서 너무너무 감사합니다. 마음을 다하여 여호와 하나님께 나갈 수 있도록 인도하옵소서. 마음을 찢고 주님을 예배하고 주님을 찬양하고 나의 삶 속에서 주님을 만나며 살아갈 수 있도록 저희들을 도와주시옵소서. 하나님, 주께서 주시는 것 많은 것들을 기억하고 거룩하게 구별하여 하나님께 예물 드립니다. 우리의 예물을 받아주시옵소서. 기도하는 마음으로 바친 손길도 기억하시고 그 기도 제목들 구체적으로 응답하여 주옵소서. 병든 자들 낫기를 원합니다. 사람들과의 관계 속에서 어려워하는 형제 자매들 그것이 풀리기를 원합니다. 일터소에 맺혔던 것들이 터져 나가기를 소원합니다. 하나님 그 은혜를 허락하여 주옵소서. 우리 스몰 비즈자는 성도님들 기억하시고 그 일터에 주님이 함께 하셔서 위로하시고 살 길을 열어주시고 활기가 넘치는 장소가 될 수 있도록 주여 힘을 더하여 주옵소서. 감사합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 내 모든 죄 멸하소서.
내어주오 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 내 백성이 나를 떠나 내 백성이 나를 떠나 돌아섰지만 내 사랑이 내 백성을 포기 못하니 내 모든 것 내어주고 나 그들을 얻으리라 여호와께 돌아가자 우린 돌아서고 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 사랑을 오래 참고 자신을 내어주네 서로 사랑할 때 세상은 주보내 사랑은 절대 지지 않네 사랑은 오래 참고 자신을 내어주네 서로 사랑할 때 세상은 주보내 사랑은 절대 지지 않네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 여호와께 돌아가자 우린 돌아서도 그는 변치 않네 여호와께 돌아가자 우린 넘어져도 그 사랑 영원하네 성부, 성자, 성령의 은혜와 축복과 보살핌이 오늘 본당에서, 가정에서, 일터에서, 미국에서, 그리고 한국 땅에서 예배드리는 우리들 모든 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.